अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना मिल्लत पार्क की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर होता है। बोरी बंद लाश मिलती है। वो लाश किसकी है और कत्ल करने वाला कौन है, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसकी बीवी और उसके 2 भाई हैं। किस तरह उन्हें मारिया, किस तरह? फिर सारे ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ 4 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ सर बों पकड़े, बेगम ने ना हाथ पकड़ ले। इस जगह में चेस्ट में बैठ के तो मैंने सर उसके जले पे छुरी चला दी। सारे ऐसे रख के जिस तरह बकरा सी। मिल्लत पार्क के इलाके में जो बोरीबंद लाश मिलती है उनको कत्ल करने वाले तीनों मुलजमान पुलिस की हिरासत में हैं। मिल्लत पार्क इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तीनों मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। 3 वो मुलजमान हैं जो उस मकतूल को कत्ल करते हैं और उसकी बीवी भी उसके साथ शामिल होती है। कत्ल की वारदात क्यों होती है और कत्ल किया किस तरह से जाता है और कत्ल करने वाले हैं कौन, ये सब कुछ आपको मुलजमान की ज़ुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है अभी तुम्हारा? जवेद सर। जुनेद? जवेद जवेद जवेद, थोड़ा उची बोल। जवेद सर। जवेद कित्थे दा रहना है? मैं सर वड्डे सांदे दा। वड्डे दा? हाँ वड्डे सांदे दा? जी सर। अच्छा, वड्डे सांदे दे विच अपना घर ही रेंट दे सर? रेंट ते? जी सर। ते जिहड़ा मरिया वे तेरा की लगदा सी? मेरा सर कुछ नहीं सी लगदा। अच्छा, फिर? हाँ जी, मेरे दोस्त भरा बने सन, माँ प्यो जैसा प्यार सी इन्हां नाल। इन्हां दे घर गया मैं। हाँ जी, ते इस वजह तो मैं कि उन्होंने बेटी लड़की आई सी। अच्छा। हाँ जी, वो बेटी की वजह तो सार गया, सारा निज़ाम हो गया। नहीं की होया जरा दस ना कि वो मरन वाले दा नाम की सी? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤਾਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਤਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਨੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਗਾਲਬਨ ਸਰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, 4-5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਬੱਚੇ ਦਾ? ਅਜ਼ਮਤ ਤਾਰਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ठीक है। तो सर लाहौर आ गया ना, उन्होंने मेरी वो मुलाकात हुई है। उन्हें कहा भाई जी मेरे को इन्ने को पैसे ने, मैं हूँ ठीक है आ गया तो मैं यार इतने रहना चाहना वा। ठीक हो गया। मैं यार बहुत अच्छी गल है, मैं लेकिन भाई तेरे तो दुख आया कि तू जगह क्यों बेची है। ठीक है। उन्हें कहा भाई मैं पिछले पैसा लेना देना सी, मैं कुछ वो क्लीयर किया। इतने आके भाई मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालांगा। फिर तो अच्छा आदमी होया। हाँ जी। हैं जी। अच्छा, फिर तो वो सर नशा तमाशा करता था उधर भी। जब नशे के वास्ते तू एकदम उर्दू ते ना जा। हाँ जी, वो सारो पहले कह रहे हैं कि वो अच्छा आदमी सी। उदों नहीं तेनों पता सी जिन्हों नशा करदा सी? सारे इन्हों भी पता सी, मन्नों भी पता सी कि नशा करदा। कि पिछे जो गाँव च रहिंदी सी ना लड़की, सारो चरस वगैरह को होर पता नहीं की कोई खांदा पींदा या को अल्लाह जी अल्लाह जान। तेनों ये नहीं पता? मेरे सामने सारो चरस वगैरह तो पक्की पींदा सी ना। अच्छा, चरस पींदा सी? हाँ जी। ते चरस पी के की करदा सी? सारो उस बाद मैं कि इन्हां नाल बदतमीजी वगैरह करदा या अपनी बेगम अपनी नाल। अच्छा, तेरे नाल भी कदी कीती बदतमीजी? नहीं सर, मेरे नाल एक बारी नहीं बदतमीजी। सामने कदी कीती? सर मेरे सामने उन्हें 1-2 दफ़ा कीती है। अच्छा, की कहंदा सी? ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਜ਼ਰੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਲਾਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਫੀਸ ਲੋਕ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ को अपने दोनों वफ कर दिया, हद तो ज़्यादा सर। उन्होंने कहा मैं बच्चे लेकर चली जाऊँगी घर से। अच्छा। ये करूँगी वो करूँगी, मैं मर जाऊँगी। फिर भी सर मैं उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्हें नहीं समझी है। ठीक है।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਸਰ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਆਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਧਰ ਨੱਸੇਗੀ ਭੱਜੇਗੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਲੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ 4 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਚੌਥੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 4 ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਸਰ ਬੋਮ ਪਕੜੇ ठीक है तो वो बेगम ने ना हाथ पकड़ ले ठीक है इस जगह में चेस्ट में बैठ के ठीक है तो मैंने सर उसके गले पे छुरी चला दी अच्छा किस तरह छुरी चलाई सर ऐसे रख के जिस तरह बकरा ज़िबा करीदा हाँ जी सर बकरा ज़िबा कीता कदी पहले नहीं सर मैं अपनी ज़िंदगी में सर बस ऐसे गुनाह कर लिया किस तरह तेरू एंड छुरी किवें चलाई तू बस सारे ने कहता बस दिल ते पत्थर किस तरह रख लिया बस सर ऐसे भैन वालों वेख के रख लिया सी अच्छा ते तेरे कितने बच्चे ने मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे ने सर कितने बेटे ने एक 3 बेटे ने एक बेटी है सर मेरी अच्छा एक बेटी है अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਨੀ ਬੁੰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਗਏ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰ 2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡੇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਆਪਣਾ 2 ਭਾਈ ਸਨ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਦਲੇਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਗਏ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡੈਡ ਬਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਪ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਸਮ ਆਸਮ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜਵੇਦ ਦਾ
ਮੈਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ? ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੇ ਬਿਨੋਈ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਭੈਣ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਰ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੀ? ਛੁਰੀ ਜਵੇਦ ਨੇ ਫੇਰੀ ਸਰ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੈਣ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਰਾ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਸਰ। ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤੜਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਨੋਈ ਦੀ? ਬਸ ਸਰ। ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਸਕੇ ਮਾਮੂ ਦਾ? ਜੀ। ਮਾਮੂਜ਼ਾਤ ਭਰਾ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਮਾਮੂਜ਼ਾਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ? ਬਸ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਹੈਂ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ? ਸਰ 23,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ? ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜੀ, ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ। ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ? ਉਹ ਵੀ ਚਾਚਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਭੈਣ ਤੰਗ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੋ? ਸਰ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਰ। ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵੇਦ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸਾਂ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੋ? ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਂਝ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ? ਕਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਛੁਪਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਉਤਰਿਆ? ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਿਆ? ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲਾਲਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ? ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਧਰਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ। ਹੈ? ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ। ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਟੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰ।
ਆਟੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਹੀ। ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। 2-2 ਸਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਵਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। 2-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜ਼ਲੀਲ? ਠੀਕ ਜ਼ਲੀਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ? ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੰਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 3 ਵਾਰਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। 3 ਵਾਰਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੰਨਾ ਪਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ? ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਆਪ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਪਲਾਨ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਭਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੈਰ? ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, 4 ਭੈਣ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਭਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੱਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ, ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੰਜ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਵੇ ਸਮਾਨ ਇਹ 12:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਇਆ ਵੇ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲਵਾਇਆ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਆਇਆ ਵੇ, ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਆਇਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਜ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਤੂੰ ਚਲੋ ਉਧਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲੰਘੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਜਵੇਦ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੰਜ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਸੱਕੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਬਾਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ। ये साड़ी अपनी भैन की वजह तो यह सारा कुछ हो गया साढ़े। ठीक है, ये थे जी वो तीनों मरकज़ी मुलजिम। और अब आपको उस खातून जो मकतूल की बीवी भी थी और इनके साथ शरीके जुर्म भी है, उसके मुंह से कहानी सुनवाते हैं। अपने सगे दो भाइयों और एक मुंह बल्ले भाई के ज़रिए अपने शोहर को कत्ल करवाने वाली मुलज़मा वो भी मिल्लत पाक पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन की हिरासत में है। और क्या इसने उसके साथ इसका मामला था, किस वजह से झगड़ा रहता था और क्यों कत्ल करवाया, ये अब मुलज़मा की ज़ुबानी भी सुनते हैं। की नाम है तेरा? साइमा। हैं? साइमा। साइमा नाम है? हाँ जी। कितनी उम्र है तेरी? 32-33 साल होए। 32-33 साल है। ते शोहर दी कितनी उम्र सी? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 45-47 ਸਾਲ ਹੋਏ। हैं? 45 ਸਾਲ ਹੋਏ। 45 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ? ਫੁੱਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 4। ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਸਰ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਝਗੜੇ ਸਨ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ? ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਸੌਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬਸ ਝਗੜੇ ਹਨ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਸਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝਗੜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਰ? ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ 5 ਨੰਬਰ ਟੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਬੜੇ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਆਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਈ? ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਕਤਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਤਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਰ ਤਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਮਹੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇਰਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਵਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ? ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀ ਕੋਲ, ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਸਰ ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਵੇਦ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸਗੋਂ। ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हसनैन सलीम है जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिलत पार्क पुलिस स्टेशन में, और इनके इलाके में एक ब्लाइंड मर्डर होता है, बोरीबंद लाश मिलती है और कुछ पता नहीं होता कि मकतूल कहाँ का रहने वाला है और उसका किस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। पुलिस डेड बॉडी को जो है अपनी तहवील में लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है और उसके बाद पता ये चलता है
कि मकतूल की बीवी और उसके 2 भाई और जिसमें एक मुँह बोला भाई भी शामिल है, वो इस कत्ल में मुलविस हैं। मुलजमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कैसे ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई, किन बुनियादों पे, किन शक व शुबात पे यकीन रखते हुए इन्होंने मुलजमान को अपनी गिरफ्त में लिया और कत्ल की वजह क्या है, अब तक की तफ्तीश जो है वो क्या कहती है। हसनैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। हसनैन साहब, डेड बॉडी मिलती है और बोरी बंद एक लाश होती है जिसमें चेहरा भी जला हुआ होता है और शनाख्त यकीनन नहीं हो सकती उसकी, तो कैसे हुआ, डेड बॉडी कैसे मिलती है, फिर किस तरह से आप आगाज़ करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन का? अच्छा, हमें 16 तारीख को 6वें महीने में रात 2 बजे 15 की कॉल होती है कि एक डेड बॉडी जो सी है सड़क के किनारे पड़ी हुई है, बोरी बंद लाश। हम उधर जाते हैं, फोरेंसिक साइंस एजेंसी को बुलाते हैं। वो उसे जब खोलते हैं तो उसका चेहरा जला होता है और जो डेड बॉडी है वो बंधी होती है रस्सियों से। ठीक है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी वाले उसके स्वैब वगैरह ले लेते हैं और फिंगरप्रिंट्स ले जाते हैं। हमारी जो पुलिस की एजेंसी क्राइम सीन यूनिट है वो भी आती है मौके पे, वो भी पिक्चर्स लेती है और उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है। उसके बाद हम बेसिकली ये पहले पता लगवाते हैं कि ये कौन इधर छोड़ के गया है और किस तरीके से ये बॉडी इधर आई है। तो हम उससे सेफ सिटी के कैमरे से हेल्प लेते हैं और लोकल कैमरा से हेल्प लेके हमें पता लगता है कि 17 तारीख को दोपहर 12:31 पे एक रिक्शे पे 2 अफराद आते हैं और इस डेड बॉडी को उतार कर चले जाते हैं। तो हम सेफ सिटी की कैमरे की मदद से उसको देखते हैं कि ये रिक्शा छोड़ के किधर गया। तो हमें ये पता चलता है कि ये बाबू साबू जो सेफ सिटी का कैमरा लगा है वहाँ तक ही आते हैं और आगे जो सांदा वाला कैमरा उधर ये नहीं आते। तो हमें इससे ये आइडिया हो जाता है कि ये शेरा कोट वाली साइड पे कहीं पे रिक्शा जो है मिसप्लेस हो गया। हम जब उसे बैक ट्रैक करते हैं तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि ये शेरा कोट वाली साइड से ही हमारे एरिया में आया है और डेड बॉडी जो सी है वो फेंक के चला गया। तो हम जो उसके फिंगरप्रिंट हैं, जो हमारी क्राइम सीन यूनिट एजेंसी है वो नादरा को भिजवा देती है। आफ्टर 1 मंथ हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि ये जो डेड बॉडी थी, नामालूम डेड बॉडी थी, ये किस शख्स की है। तो हमारा उस वक्त फिर काम स्टार्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं कि इसकी फैमिली डिटेल करवाते हैं और उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट जितनी भी सिम्स हैं वो निकाल लेते हैं। वो सिम्स निकाल के एनालाइजेशन शुरू हो जाती है। पिवट टेबल बना के हम ये चेक करते हैं कि इसकी सिम में जो 4 सिम्स इसके नाम पे थी वो कौन कौन इस्तेमाल कर रहा था। उसमें से 2 सिम्स जो सी हैं वो मकतूल के खुद इस्तेमाल में होती हैं, बिकॉज वो मूविंग पोजीशन में उसकी लोकेशन आ रही होती है, जबकि 2 सिम्स जो सी होती हैं वो स्टिल एक लोकेशन पे ही रह रही होती है, मतलब टावर उसका सेम होता है और वो जो लोकेशन आती है वो शेरा कोट की आती है। तो हमें इससे ये आइडिया हो जाता है कि या तो ये इसकी जो सिम है मकतूल ने वो या तो अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को निकलवा कर दी हुई थी, या हो सकता है उसका कोई ताल्लुक़ हो या गर्लफ्रेंड हो या अपनी वाइफ को निकलवा के दी हो। इसी तरह हम जो इसकी फैमिली ट्री से इसके बहन भाई निकलते हैं उनका भी सारा डाटा निकलवाते हैं, CDRs निकलवाते हैं और एनालाइज करते हैं, क्योंकि पुलिस अफसर को हर एंगल से देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो इसकी जो इनके जो घर वालों की CDRs इसलिए निकलवाई कि हमें पता लग सके कि कहीं इसके घर वालों ने या भाइयों ने ही इसको मार के ना फेंक दिया हो। लेकिन वो हमें क्लियर हो जाता है कि जो जिस दिन इसका नंबर बंद होता है मकतूल का, जिसका नाम अजमत था, उस दिन पे उसके जो लवाहकीन हैं, बहन भाई हैं, उनकी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं। तो हम ये श्योर हो जाते हैं कि ये शेरा कोट से, चूँकि रिक्शा भी शेरा कोट से आया और शेरा कोट के ही इलाके में वापस गया, तो हमें पता लग जाता है कि इट्स मीन कि जो ये सारा वकूआ हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, ये शेरा कोट के इलाके में हुआ है। तो हम लवाहकीन से रब्ता करते हैं, लवाहकीन से रब्ता करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो कि बताते हैं कि जो इसकी मकतूल की शादी थी वो इसकी सगी फुप्पो के घर हुई थी, जो लोग शेरा कोट रहते हैं। मज़ीद जब हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो पता लगता है कि इनकी नाचाकी भी थी और जो इसके 2 नंबर्स थे मकतूल के, वो बेसिकली इसकी बीवी ही इस्तेमाल करती थी। और जब उनके राब्ते हमने चेक किए तो उसके बेशुमार दूसरे मर्द हज़रात के साथ राब्ते ज़ाहिर हो रहे थे। तो मज़ीद जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये पता लगा कि चूँकि शेरा कोट के ही इलाके से रिक्शा आया और शेरा कोट के ही इलाके में उसकी बीवी रहती थी, तो हमने पता किया कि वो उस घर में कितने लोग रहते हैं। तो हमें पता चला कि इसके 2 भाई हैं और एक जवेद मसीह नामी एक बंदा है जो इनके घर में रहता है। पता चला कि ये इनका रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने इसे इसी तरह भाई बनाया हुआ है। तो हमारी फिर कोशिश ये थी, जब हमें ये पता लग गया कि यही जो है सस्पेक्ट हैं हमारे, तो हमने कोशिश की कि ये 4 अफराद हमें एक ही टाइम में मिल जाएं ताकि हमारा केस ख़राब ना हो। ठीक है। इसलिए हमने इनकी सारों की लोकेशंस निकलवाई नंबर लेके, और जब हमें श्योर हो गया कि ये इस टाइम पे घर रहे हैं तो हमने उधर रेड किया और इन 4 लोगों को हमने
जो है हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इन्वेस्टिगेशन में फिर इन्होंने एडमिट किया, कन्फेस किया कि ये काम हमने इस तरीके से किया है। जबकि इन्होंने बताया कि ये शाम को 16 तारीख की शाम को ये हमारे पास आया और जो उसकी बीवी थी, जो साइमा नाम था, उसने जो है ना ये मंसूबा सारे अपने 2 भाइयों और जवेद के साथ मिलकर बनाया कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और बेसिकली वो आज़ादी चाहती थी, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ उसके राब्ते थे। उसको पता था कि अगर ये इसके साथ मैंने रहना शुरू कर दिया तो मेरी वो आज़ादी जो है सल्ब हो जाएगी और मैं दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकूँगी। तो उसने अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर और जवेद के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि हम इसको रात को मार देंगे। जो जवेद मसीह है उसने वो छुरा जिससे उसका गला कटा हुआ था वो लेके आया और रात को जब ये मकतूल सो गया तो एक भाई ने जो मकतूल है अज़मत उसके मुंह पर सराना रखा, एक भाई ने उसकी टांगें पकड़ी और जो जवेद मसीह है उसने उसकी गर्दन पे छुरी चला दी। जब आवाज़ सुनी जो अज़मत की वाइफ है साइमा ने तो वो भी अंदर चलेगी और उसने भी उसको काबू कर लिया, उसके पेट के ऊपर बैठ गई। जब इनको पता लग गया कि जो अज़मत है मकतूल है ये फ़ौत हो चुका है तो इन्होंने उसी तरह कमरे में उसको छोड़ दिया और बाहर ताला लगा दिया। जब सुबह होती है तो फिर उनको होता है कि ये हमारे से अब ये काम हो गया तो अब इसको लाश को हम किस तरह ठिकाने लगाएं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक तो उसको रस्सियों से बांध देते हैं, पैक कर देते हैं। दूसरा फिर वो ये कहते हैं कि अगर हमने इसको इसी तरह फेंकते हैं तो ये जो लाश है इसकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि हम इश्तिहार शोरोगोगा फेंकते हैं और डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे भी चलाते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल लाकर उसके ऊपर छिड़क कर उसके मुंह पर छिड़क कर आग लगा दी ताकि इसका जो चेहरा है वो मस्मार हो जाए और वो आइडेंटिटी ना हो सके कि ये किस फ़र्द की लाश है। फिर उन्होंने उसे पैक कर अच्छे तरीके से, जवेद मसीह के पास रिक्शा था, बंद रिक्शा था, वो उन्होंने तकरीबन 12 बजे, 11:15-12 बजे के करीब लाश को रिक्शे में दिन के वक्त बिल्कुल दिन के वक्त वो लाश को रिक्शे के अंदर रखते हैं और ये शेराकोट के इलाके से चलते हैं और यतीम खाना चौक से होके हमारे इलाके में ये लाश ड्रॉप कर देते हैं और उधर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा रैन साहब कि एक तो वजह ये थी कि खातून जो मकतूल की बीवी है वो ये चाहती थी कि उसकी आज़ादी जो है वो डिस्टर्ब ना हो और उसको कोई पूछने वाला ना हो। क्या इसके किरदार के हवाले से भी कोई शक व शुबात थे? इसके शोहर को, मरने वाले को कोई इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी सामने जी, इसमें यह है कि जब ये जो अज़मत की वाइफ है साइमा, ये जब गांव रहती थी तो अज़मत उस वक्त भी इसे मना करता था कि आप घर से बाहर ना निकलें। उस वक्त भी इसके जो अज़मत का बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और इनकी लड़ाई भी इसी वजह से मोस्टली होती थी कि ये घर से बाहर जाती थी, मिलने जाती होगी और ये खामद इसे मना करता था। उसी वजह से ये नाराज़ होकर अपने माँ बाप के पास आ गई और इसने ये डिमांड रखी कि अगर आपने मेरे साथ रहना है तो मुझे शेराकोट के ही इलाके में गाड़ लेके दिया जाए। ठीक है। तो जो अज़मत था उसने वो अपने जो जगह थी वो अपने भाई को बेची और 1 लाख बयाना लिया और अपना सारा सामान पैक कर वो इनके घर आ गया कि मैं चलें अलहदा से रहता हूँ, बीवी बच्चे मेरे साथ रहेंगे, जो वो चाहती है उसकी बात माने। अच्छा दूसरा ये बताएंगे ये एक ही घर में 2 बहनें ब्याही हुई थी जी। जो इसकी बड़ी बहन है गालिबन वो इसके मकतूल के बड़े भाई के साथ ब्याही हुई थी, तो उसकी ज़िंदगी ठीक है, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है? ये कहती है कि जी मेरी शादी भी जो है वो शायद वहाँ पे करना भी नहीं चाहती थी और घर वालों ने चूँकि आपस में रिश्तेदार भी थे करीबी तो शादी हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने हैं। नहीं, इनकी बेसिकली जो दोनों बहनों के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। जो इसकी बड़ी बहन है ये भी लड़ झगड़ के अपने माँ बाप के घर आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा इस तरह आगे। और जो जावेद है उसका किरदार, क्योंकि एक मुँह बोला भाई बनना या एक फैमिली रिलेशन बनना और इतना वो अग्रेसिव रहा कि उसने छुरी भी उसने उसका अरेंज किया और गले पे भी उसने अज़मत के छुरी फेरी, तो क्या इसकी कोई लालच इसमें था या कोई और वजह है? अच्छा जवेद बेसिकली इनके घर का सारा करता था, जो जवेद कहता था वो लोग ये बात मानते थे। जो मकतूल था वो 1 लाख रुपया कैश लेके आया हुआ था, तो जवेद के जहन में वो भी था कि इसी 1 लाख कैश लाया है और अगर हम इसे मार देंगे तो वो जो पैसे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो लालच का जो फैक्टर है वो इसमें शामिल था। तो उस लाख का अभी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आई कि वो लाख रुपया बीवी ने खर्च किया या जावेद? जी बेसिकली वो जो लाख रुपया था वो इन्होंने डिवाइड कर लिया। अच्छा। कुछ पैसे, कुछ अमाउंट जो है वो जवेद के पास गई, कुछ इसके भाइयों के पास और कुछ इसकी जो वाइफ है उसने रख ली और बाकी ये बताते हैं कि हमने घर का किराया और जो बिजली का बिल वगैरह था वो भी उन पैसों से इन्होंने अदा किया। अच्छा सरान साहब ये बताइएगा जो मकतूल है उसकी जब डेड बॉडी आपको मिलती है यकीनन वो नामालूम लाश होती है, उसके बारे में कोई आइडेंटिफाई नहीं होता। पुलिस सबसे पहले तो यकीनन पोस्टमार्टम होता होगा कि मौत की वजह क्या है,
तो क्या कुछ था उसके जिस्म पे जो है वो गला कटा हुआ था, और गला काटने वाला मुलजिम जो है वो जावेद इस बात का एतराफ़ करता है, और क्या कुछ सामने आया? जी, इसमें तो हमने पोस्टमार्टम जब करवाया तो हमें पता लगा कि एक तो इसका गला कटा हुआ है, दूसरा इसकी छाती पे भी छुरियों के निशान थे। अच्छा। तो जब हमने इंक्वायर किया और इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें पता चला कि पहले जो आसिम है उसने गले पे छुरी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त डर गया, और जब जाहिर सी बात है जीते जागते इंसान के गले पे जब छुरी आप फेरते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी उसको मेडिसिन या बेहोश करने की दवाई नहीं दी थी, ठीक है, वो बिल्कुल अपनी सही हालत में सोया हुआ था। जब इन्होंने छुरी चलाई है आसिम ने, तो वो एकदम से उठ गया, उसकी वजह से उसकी छाती पे भी छुरी लगी, और फिर जवेद ने जो है ना आसिम से छुरी ली, और फिर जवेद ने उसको काबू करके, और जवेद ने फिर अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा उसकी गर्दन पे छुरी चलाई, जिसकी वजह से वो जो है ना फोटो। ठीक है। अच्छा, जब डेड बॉडी मिली तो फिर आपने इसको तदफीन कैसे हुई? वो डेड बॉडी जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी, और दूसरा ये बताएगा कि इसका मुद्दई जो है वो कौन है, और मुद्दई क्या आप कहता है, क्योंकि इनकी बहुत करीबी रिश्तेदारी भी है। फर्स्ट इंस्टांस पे तो जो है पुलिस की मुद्दईयत में पर्चा होता है। हाँ। हमने पोस्टमार्टम करवाया, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वो काफ़ी अरसा हो गया था, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसे दफनाना पड़ेगा, हम उधर नहीं रख सकते। फिर हमने ये डेड बॉडी जो है वो अमानतन हमने दफना दी थी। अभी जब इसके लवाकिन से रब्ता किया है तो वो जो उसके भाई हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो मुद्दई बनेंगे, वो 161 की स्टेटमेंट देंगे, और वो तो यही कहते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं इन्हें वो जो है ना सज़ा दिलवाना चाहते हैं, तो वो आगे इंशाल्लाह सारी जितनी भी एविडेंस है वो कलेक्शन की जाएगी, जो छुरा है वो इनसे रिकवर किया जाएगा, और जिस रक्शे पे ये डेड बॉडी को छोड़ के गए हैं वो भी रक्षा जो है वो रिकवर किया जाएगा, और बाकायदा इनका एनालिसिस करवाया जाएगा, बिकॉज PFS एजेंसी ने स्वैब ले जा चुके हैं, जो इनसे हमें छुरा मिलेगा, मुझे धुल भी जाए छुरा तो उसमें कहीं ना कहीं निशान ब्लड के रह जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कंपैरिजन कराएंगे और इनको जो है ना सज़ा दिलवाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो डेड बॉडी है वो अब अमानतन ही दफन है या लवाहिकीन उसको ले गए अपने? अभी जो है डेड बॉडी है वो अमानतन ही दफन है, आगे जो है वो एक प्रोसेस होता है, अगर वो चाहेंगे इधर से शिफ्ट करवाना या अपने जहाँ पे जिस इलाके में वो रहते हैं उधर ले जाना, तो वो जाहिर सी बात है वो फिर एक प्रोसेस होता है, इजाज़त होती है, उसके बाद वो निकाल के ले जा सकते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि सफाक बीवी किस तरह से अपने भाइयों और एक मुंह बोले भाई के साथ अपने शोहर को कत्ल करवा देती है। कत्ल की कोई बड़ी वजह सामने नहीं आती है, घरेलू नाचाकी और नशा करने का इल्ज़ाम लगवाकर अपने भाइयों को कातिल बनवाकर जेल भिजवा देती है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।